परम सत्कारयोग साध संगत जी, रसना पवित्र करिए ते आखिए तान श्री सतगुरु जगजीत सिंह जी, तान श्री सतगुरु उदय सिंह जी। साध संगत जी, आज दी साखी का सिरलेख है सतगुरु जगजीत सिंह जी ने बांह फड़नी। यह साखी संबंधित है सूबा गंडा सिंह जी दिल्ली। श्री भैणी साहिब विखे सूबा जी के दिल विच बार बार इन्हां विचारां दा प्रवाह उमड़ पैंदा कि संत केसर सिंह जी चविंडे वालियां ने मेरी बांह श्री सागू प्रताप सिंह जी नूं फड़ाई सी। सतगुरु जी मेरी बांह अग्गों किसी नूं नहीं फड़ा गए। इन्हां विचारां दी उधेड़ बुन दे अंदर आप जी ने सागू जगजीत सिंह जी के चरनां विच अर्ज कीती, सच्चे पातशाह जी हुण मैनूं दिल्ली जाण दी आग्या दिओ। यह अर्ज सुन के सतगुरु जगजीत सिंह जी ने आप जी की बांह घुट के फड़ी ते क्या संत जी अजे तुसी किधरे नहीं जाना, सागू प्रताप सिंह जी का भोग पैन तक तुसी इत्थे ही रहो। सतगुरां वल्लों बांह फड़दियां ही शंका दे बदल उड पुड गए। सूबा जी नूं पूर्ण विश्वास हो गया कि सतगुरु जी ने आप जी की बांह सतगुरु जगजीत सिंह जी नूं फड़ा दिती है। फिर 22 दिन सूबा जी श्री भैणी साहिब ही रहे। सागू जगजीत सिंह जी के पहले दौरे समय सूबा जी उन्हां दे नाल हजूर साहिब जी गए। उस दौरे के दौरान राह विच ग्वालियर भी कुछ चिर लई रुके ते उत्थे संत पंजाब सिंह जी दे सपुत्र संत रतन सिंह नूं ग्वालियर दा सूबा बनाया। जदों सतगुरु जगजीत सिंह जी दिल्ली दर्शन देंदे आप जी का डेरा सूबा गंडा सिंह जी के घर ही हुंदा। 2 साल पिछों एक दिन सतगुरु जगजीत सिंह जी ने सूबा गंडा सिंह जी नूं कहा, संत जी इत्थे जगह कुछ तंग है, इस करके साडा ख्याल है कि सेठ तरलोक सिंह जी की जगह खुली है, डेरा उत्थे ही रखिए। सूबा जी ने सत बचन करदियां होया कहा, मैं तो ये नहीं चाहता कि तुसी जाओ, पर जिवें आप जी की रजा। दिल्ली की साध संगत इकट्ठी होके दमदमे मेले ते पहुंची। मेले का भोग पैण पिछों सरदार करतार सिंह जी बिजली वाले ने सतगुरां दे चरनां विच बेनती की, सच्चे पातशाह जी दिल्ली का कोई सूबा नहीं, इस करके सूबा थापन की किरपा करो जी। सतगुरु जगजीत सिंह जी ने संत गंडा सिंह जी का नाम सूबे के दौर ते ऐलान कर दिता। संत गंडा सिंह जी ने कहा, मैं तो इस दे लायक नहीं, पर सारी संगत ने एकदम जयकारा छड़ दिता। सरदार करतार सिंह ने आख्या, संत केसर सिंह जी चविंडे वालिया ने आप जी नूं भजन की दात बख्श के श्री सागू प्रताप सिंह जी दे चरनी लाया सी। सागू प्रताप सिंह जी ने आप जी नूं मिस्त्री ते फिर संत बनाया है अते सागू जगजीत सिंह जी ने आप जी नूं सूबा थाप दिता है। आप खुशी खुशी परवान करो। अगे एक होर साखी है, दर्शन देखत दोख नसे। सागुर जी ਦੇ सिख ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਔਖੀ ਘੜੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਨੂੰ ਹੀ ਪੁਕਾਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। जहाँ जहाँ पीर बने संतन की, तहाँ तहाँ उठ तावे। एक दिन सूबा गंडा सिंह जी बड़े सख्त बीमार हो गए। डॉक्टर सारी वाह ला बैठे, बचन की कोई आस ही ना रह गई। सूबा जी ने आप अपने सब तो छोटे लड़के बेअंत जी नूं कहा, जल्दी पोस्ट ऑफिस जाके श्री भैणी साहिब तार दे ताकि मैं आखिरी वार सतगुरु जी के दर्शन कर सका। पूज्य गुरुदेव पिता नूं जदों आप जी की बीमारी का पता लग्या, उस वेले गुरुदेव सिंह नूं कहा, जल्दी जाके घर लै आ। उसने हाथ जोड़ के बेनती की, एकदम किधर जान का प्रोग्राम बन गया है। सागू जी ने उत्तर दिता, लुधियाने जाना है। गुरुदेव सिंह जी कार लै आए तो श्री सागू जी डॉक्टर गुजरमल दे घर लुधियाने पहुँच गए। रात के 8 बज चुके सन। डॉक्टर गुजरमल घर नहीं सी, वो अपनी फार्म ते गया होया सी। सागुर जी भी उसकी फार्म ते पहुँच गए
ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਉਸਦੇ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਜਰਮਲ ਜੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਬਸੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਫੇਰ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਂਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਾਡੀ ਬੱਸ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਜਰਮਲ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਆਪਣਾ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਝਟਪਟ ਕਾਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਤ ਦੇ 9 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਾਰ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇਜ਼ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਈ। ਕੋਈ ਰੇਲ ਦਾ ਫਾਟਕ ਬੰਦ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਗੰਡਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆਣ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਸਤਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਿਲਾਉਣਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ, ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਵਾਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਿਆ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਸਰਦਾਰ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਟੀਕਾ ਜ਼ਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਟੀਕਾ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਟੀਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ, ਸਿਰਫ ਗੋਲੀ ਘੋਲ ਕੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। 5 ਮਿੰਟਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਘਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਭਲਵਾਨੀ ਕਰਦਾ ਏ, ਤੂੰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਤ ਬਚਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਜਣਾਇਆ ਜੇ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਕੇਸਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਭਾਬੀ ਜਲਦੀ ਗੜਵੀ ਲਿਆਓ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਗੜਵੀ ਨੂੰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਜਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ 2 ਭੈੜੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਬਲਾਵਾਂ ਵਰਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚਾ ਖਿੱਚੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਨੀ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਅਨੁਭਵ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਅਤੇ ਨਰੋਇਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਖ ਕਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੂਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਰਾਮ ਹੈ? ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਤੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਬਰਾਜੇ ਤੇ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹਿਸਾਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ 1961 ਈਸਵੀ ਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਸੂਬਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਏ। ਕਿਧਰੇ ਵਿਆਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾਉਣ, ਕਿਧਰੇ ਟੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪੈਦਲ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਰਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। ਕਿਧਰੇ ਭਜਨ ਦੇ ਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਸਿੰਘ ਸਜਾਣਾ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਬਾਣੀ ਨਿਤਨੇਮ ਆਦਿ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸੰਨ 1982 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ। 4 ਮਹੀਨੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪੈਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਕਦੇ ਹਾਏ ਜਾਂ ਸੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਇਲਾਜ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੁਰਦੇ ਦੀ ਦਰਦ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਰੁਕ ਕੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਨਾ ਆਇਆ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਜਾਣ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਰਮੇਸ਼ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। ਸ਼੍ਰੀ HS ਹੰਸਪਾਲ ਜੀ ਤੇ ਸੇਠ ਤਰਲੋਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ।
ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਸੀ ਕਿ ਉੱਠ ਕੇ ਬੈਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਦੇ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਦਾਮਾਦ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਸਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸੁਪਤਨੀ ਕੇਸਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਦੌੜ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਠਾ ਕੇ ਝੁਕਾਇਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੂਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਲਓ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲਓ। ਅਸੀਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਅਸੀਮ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਦੇਰ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਾਮਾਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਵਸਥ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ 4-4 ਪੱਥਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਵਾਲਾ ਸਾਖੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਿਰੰਤਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜੀਵਨੀਆਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਫੇਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਲੜਕੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਸਰਦਾਰ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਸੰਨ 1982 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲੂ ਮਨਾਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਕੁੱਲੂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਲਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੇਲੇ ਜਿਵੇਂ ਸੰਤ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖੰਡ ਦੀ ਚੁਟਕੀ ਦੇ ਕੇ ਬੁਖਾਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਭੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ, 2 ਦੁਪਹਿਰੇ ਤੇ 2 ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਬੀਬੀ ਈਸ਼ਰ ਕੌਰ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੀ ਪੀੜ ਨਿਵਾਰਨ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਝ ਹੀ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ਹੋਰ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹੀ 2 ਕਾਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਵੇਰੇ ਤੇ 2 ਸ਼ਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਬੁਖਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿੱਧਰ ਭੱਜ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੀ ਉਮਰ 94 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਢਿੱਲੀ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਪੱਥਰੀ ਵਾਲੀ ਤਕਲੀਫ ਫਿਰ ਜਾਗਰਤ ਹੋ ਉੱਠੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਪੀੜਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਕਦੇ ਆਪ ਕਾਰ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਲੇਟ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ। ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂਘ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਯਥਾਯੋਗ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਸਪੁੱਤਰ ਸਰਦਾਰ ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਮਾਲ ਹੀ ਕਰ ਵਿਖਾਈ। ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਇੱਕਦਮ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਿਆ। ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਦਵਾਈ ਦੇਣੀ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਦਿਲ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਸਰੀਰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਢਿੱਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਾਠ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਵਿੰਡਾ, ਸਾਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸੁਣ ਕੇ 9/9 ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਰੀਰ ਕਦੇ ਢਿੱਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਲੇਟੇ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਸੁੱਟੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਮਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਗੁਸਲਖਾਨੇ ਲੈ ਚਲੋ। 18 ਜੂਨ 1800
ਨਊਏ ਨੂੰ ਤਬੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਨੱਕ ਰਾਹੀਂ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੰਸਪਾਲ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੈਣ ਗਏ ਤੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨੀ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿਨੇ 10 ਕੁ ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ। ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਦੇਣ। ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਾਸਾ ਪਰਤ ਕੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਮੰਜੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲਮਕਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਕੰਮ ਕੁਝ ਔਖਾ ਹੀ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੂਬਾ ਜੀ ਤੋਂ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਮੱਥਾ ਟਿਕਾਣ। ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ। ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ 2 ਕੁ ਵਜੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਬੇਅੰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨ ਉਧੇੜ-ਬੁਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਸ਼ਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਵਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਭਜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਤਸੀਹੇ ਪੀੜਾ ਕਿਵੇਂ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇਹ ਨੂੰ ਛੋਹ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਗਲ ਵਿੱਚ ਨਲੀ ਪਈ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਨ। ਸਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੂਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ? ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਿਆਂ ਆਖਿਆ, ਸੰਤ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਵਿੰਡੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਜਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪਾਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਭਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਹ ਨੂੰ ਕਸ਼ਟ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਬਿਲਕੁਲ ਅਰੋਗ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਚਵੰਡਾ, ਸਾਗੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਗੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰੀ ਸੁਣਾਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਸੁਣੋਗੇ ਸੰਤ ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚਵਿੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬਚਨ? ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਕੀਤੀ। ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਗਈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਵਾਸ ਲੰਬਾ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਤੇ ਆਤਮਾ 5 ਭੌਤਿਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਗਈ। ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰਕ ਓਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸਹਿਜ, ਕਿੰਨਾ ਆਸਾਨ। ਉਹ ਮੌਤ ਜਿਸ ਦੀ ਭਿਅੰਕਰਤਾ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 7 ਹਾੜ 2046 ਬਿਕਰਮੀ ਦਿਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨੇ 30 ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣ ਪੰਖੇਰੂ ਅਡੋਲ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਬਿਰਾਜੇ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਖ ਲਈਏ, ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖ।